بیسکلی یہ 2010 سے انیشیٹو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. 2 ایئرس کا بن گیا, اس کے بعد رجسٹریشن ہو گئی 2016 میں. اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کیا میکینزم رہے گا اس کو سرٹیفکیشن کرنے کے کارپیٹ کا. ہمارے پاس 2-3 آپشن تھے. ڈائریکٹ لیبل تھا, اس کے بعد لیبل کے ساتھ ساتھ ہمارا تھا بار کوڈ تھا. تیسرا ہمارا تھا QR کوڈ. کیونکہ لیبل والے میں بھی اور بار کوڈ والے میں بھی لمیٹیشن تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ میکسیمم انفارمیشن بائر یا پر اس کو ملے. جب وہ کالنگ خریدے گا تو اٹ اسپیک اٹ سیلف, خود ہی بولنا چاہیے مجھے میں کیا ہے, کون کون سی ڈیٹیلز ہیں, کیا چیز ہیں. تو اسی لیے ہمیں اس میں 1.5 سال لگا لگ بھگ اس کو میکینزم کو تیار کرنے میں. یہ میکینزم میں اگر آپ دنیا میں گوگل سرچ کریں گے, دنیا کا پہلا ایسا میکینزم ہے جو ہم نے کارپیٹ کے لیے متعارف کرایا فار سرٹیفکیشن انڈر جیوگرافک انڈیکیشن آف گڈس ایکٹ. اس میکینزم سے یہ فائدہ ہوگا کہ بائر کو کارپیٹ خریدنے سے پہلے ہی ود دا ہیلپ آف دا اسمارٹ فون وہ QR کوڈ کرے گا اسکین کارپیٹ کا, اور پتہ چلے گا اس کو کہ اس کی تمام ڈیٹیلز A to Z کارپیٹ میں, را مٹیریل بنا کہاں ہے, کوالٹی ڈیٹیلز سب کچھ اس کو پہلے آ جائیں گے اسمارٹ فون پہ. دین یو کین ٹیک اے کال کہ کیا چیز ہے, کیا چیز نہیں ہے, لینا ہے نہیں لینا ہے, لائک دیٹ. اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہماری جو کوالٹی کارپیٹ تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی. آپ کو بھی پتہ ہوگا بہت ڈفیکلٹی ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ چیز اب رہے گی نہیں. ہر ایک نارم ہے یہاں پہ ہم چیک کریں گے, اس کا میکینزم بھی ہم نے تیار کیا ہے. میکینزم چیک کرنے کے بعد جب یہ کوالٹی اس کی آ جائے گی ایز پر نارمز, تب جا کے کارپیٹ کو ہم سیل لگائیں گے. آپ کو خوشی ہو جائے گی کہ پچھلے جب سے ہم نے یہ QR کوڈ اسٹارٹ کیا ہے, سرٹیفکیشن اسٹارٹ کیا ہے, 5% کارپیٹس ہم نے ریجیکٹ کیے. ایسا نہیں کہ کوئی بھی کارپیٹ آ گیا اور اٹ ول بی سرٹیفائڈ, اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو اس سے کیا ہوگا کہ میسیج ول گو ڈاؤن دا لائن, جہاں سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اسی کارپیٹ پہ سرٹیفکیشن ہو جائے گی, اسی کارپیٹ پہ QR کوڈ لگے گا جو ایک پرسکرائبڈ کوالٹی کے برابر آتا ہو, ادروائز اٹ وونٹ بی ٹیگڈ. سو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوالٹی آف کارپیٹ تو امپروو ہو جائے گی. تو دیٹ از واٹ از دا ریکوائرمنٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اس کے علاوہ آرٹیزن کو یا ہماری انڈسٹری کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا ہم نے منیمم سپورٹ پرائس فکس کیا ہے ایسے GI ٹیگڈ کارپیٹس کا, جہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم بینیفٹ جائے گا ایک ویور کو, اس کی آمدنی, اس کا روزگار اس سے بڑھے. تیسرا اس میں یہ بھی بینیفٹ ہے کہ جو ہم یہاں کرتے ہیں, جو جتنے بھی لوگ ہمارے ایکسپورٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو اس میں گورنمنٹ نے رکھا ہے ایکسپورٹ سبسڈی. مان لیتے ہیں اگر آپ 1 کروڑ کا مال ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں, آپ کو گورنمنٹ دے گی اس کا 10% انسینٹیو, 1 کروڑ میں 10 لاکھ. لیکن کنڈیشن کیا ہے, دے شوڈ بی GI سرٹیفائڈ کارپیٹس. منظور صاحب ہمیں بتائیے, جو GI ٹیگنگ جو سرکار نے ایک بڑا انیشیٹو لیا, تو آپ کیا مانتے ہیں اس سے جو ہمارا جو ہے کارپیٹ انڈسٹری یا پشمینہ انڈسٹری وہ ختم ہو چکی تھی, اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جو GI ٹیگنگ ہے ہماری جو ہے کوالٹی کتنی امپروو ہو جائے, اور اس سے جو ہمارا مارکیٹ میں کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ سرکار نے جو یہ انیشیٹو اٹھایا ہے, یہ ایک بہت ہی شاندار انیشیٹو میں کہوں گا, ایکسلنٹ انیشیٹو. آپ کو پتہ ہے پچھلے 10-20 سال سے یہاں پر آلموسٹ کارپیٹ انڈسٹری, ہمارے جو ادر آئٹمز ہے, پشمینہ ہے, پیپر میش ہے, سب ختم ہوئے. ریزن اس کا ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت یا تو مشین میڈ آئٹمز ہیں, یا باہر سے جو آئٹمز آتے ہیں, ٹرکی سے جو کارپیٹس آتے ہیں, یا ایران سے بھی آج کل وہ جو مشین میڈ کارپیٹس آتے تھے, تو وہی مارکیٹ میں زیادہ چلتے ہیں. ہم نے بھی ایک انیشیٹو اٹھایا جس کا نام ہم نے رکھا مشن حل حال. تو اس ضمن سے میں نے بہت سرکار کو لیٹرز بھی لکھی ہیں, ان تک میں نے اپنی آواز پہنچائی ہے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ جو GI ٹیگ سب کارپیٹ پہ لگے گی اور ہمارے یہاں پشمینہ پہ لگے گی, ایک بہترین اقدام ہے. اور اس سے ہماری جو ایلنگ جو ہماری انڈسٹری ہے یہ پھر بحال ہو جائے گی. جو ہم بناتا ہے اس وقت, یہ پہلا قالین بنتا ہے سر.
इसको नेचुरल वूल है सर, इसको लगेगा तकरीबन 5-6 महीने। ये तो जो हमारा सर है IICT का, ये डायरेक्टर साहब ने सोचा था हम तो ओरिजिनल माल बनाएगा, इसको तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ जो टैग लगता है अब आज तक तो हर एक माल बनता है कश्मीरी नाम पर, जो कश्मीरी नाम पर बाहर माल बेचता है वो तो पूरा कश्मीर का नहीं होता है सर। इसको गवर्नमेंट ने किया था, इसको यहाँ टैग लगता है, अब जो कश्मीरी माल बनता है 1 नंबर माल बनता है उसको उसमें टैग लगता है सर। उस तरह तो कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं होगा सर। आपको कितना लगता है कि चोरी कितनी हो जाएगी और इससे जो हमारी जो कारपेट इंडस्ट्री है जो सवाल पजीर होगी, तो कितना लगता है आपको कि वो रिवाइव हो जाएगी और वो इम्प्रूव हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारे जो आपके कारीगर है साथी है उन्होंने छोड़ दिया, जब उनको पैसा भी नहीं आता था वो कमाते नहीं थे, तो किस तरह का लगता है? दरअसल सर इसको तो एक बात हो गया, जो इसको डुप्लीकेट माल बेचता है, बाहर बेचता है, सिल्क के नाम पर बेचता है, वो दूसरा, वूल के नाम पर बेचता है बाहर, वो दूसरा होता है, वो पूरा 100% नहीं होता है प्योर। वो जो अब बनेगा यहाँ कश्मीर में बनेगा, इसको गवर्नमेंट ने किया था, वो टैग लगाता है। अब जो 1 नंबर माल है उसमें टैग लगेगा, जो ठीक नहीं होगा उसमें तो सर टैग नहीं लगेगा। उस तरह कस्टमर को भी धोखा नहीं लगेगा और कारीगर को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो इसमें बहुत मेहनत लगता है सर, मैं बहुत मेहनत से बनाता है। बाहर तो जो डुप्लीकेट माल बनाता है वो तो एक ही है, अब जो यहाँ टैग लगेगा उसमें तो निकलेगा, जो डुप्लीकेट माल होगा वो अलग निकलेगा, जो ओरिजिनल माल होगा वो अलग निकलेगा सर। टैगिंग से कितना लगता है आपको जो मुनाफा है जो है? बहुत सारे जो सर मुनाफा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो हम कारीगर हैं हमने 40 साल से ये काम किया है, हम भी तैयार नहीं है इस वक्त अपना बच्चे को ये काम कराने के लिए, क्योंकि इसको तो पूरा मजदूरी नहीं मिलता है, मेहनत लगता है सर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसमें मजदूरी बिल्कुल कम मिलता है। टैगिंग से आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? जी सर, जीआई टैग से तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस तरह तो जो कश्मीर का बदनाम होता है बाहर होता है, कश्मीरी के नाम पर बाहर माल बेचता है सर, वो तो पूरा कश्मीर का नहीं होता है, वो डुप्लीकेट माल होता है सर। जो टैग लगेगा अब यहाँ उसमें तो सीधा ही अलग डुप्लीकेट माल निकलेगा, अलग 1 नंबर माल निकलेगा अलग सर। काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कालीन हमारे पास ज़्यादातर सिलिकॉन कॉटन के टाइप के आते हैं, सिलिकॉन सिल्क टाइप के भी आते हैं, वूलन टाइप के यहाँ पे आते हैं, और हमने रिजेक्टेड कारपेटर्स को भी, बहुत सारे कारपेटर्स को भी हमने यहाँ से निकाला है जो हमने रिजेक्ट किए हुए कारपेटर्स। तो कारपेट तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। एक बुनकर को एक तो इसमें प्राइस एस्केलेशन हो जाएगा, जो कारपेट एक आम आदमी, एक कारीगर जो बेचता था फॉर एग्जांपल 800 पर स्क्वायर फीट में, वो ये जीआई टैग की बदौलत से अब 1200 स्क्वायर फीट में बेच सकता है, और ये कारपेट जो है वो ऑथेंटिक बन जाएगा। इसको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये प्योर है, कि इसमें मटेरियल क्या है, वो सब डिटेल्स हमने इसमें इंट्रोड्यूस करके रखी है ऑलरेडी। जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया है ये QR कोड का ये जीआई टैगिंग, तो अब कुछ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, अब कारपेट के साथ ही चला जाता है पूरा डिटेल A to Z कंप्लीटली, किसने बनाया है, कहाँ पे बनाया है, मटेरियल क्या है, पाइल हाइट क्या है, रबिंग फास्टनेस क्या है, इसकी A to Z कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कारपेट विल बी इन द QR कोड। जहाँ तक पश्मीना का शॉल का सवाल है, पश्मीना शॉल का हम सर्टिफिकेशन करा रहे हैं पिछले 8 साल से। 2013 में हमने स्टार्ट किया है, तो दैट इज़ गोइंग ऑन। उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी थी कि ज़्यादा उसमें अवेयरनेस नहीं थी पब्लिक को, वो हमने स्टार्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम ने मैसिव पब्लिसिटी प्रमोशन किया एट लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल, अब हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाएंगे। तो पश्मीना का तो हम कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी पश्मीना। जहाँ तक आपने सोचने की बात करी या जो शॉल की बात करी, जो हम बता रहे हैं कहानी शॉल वगैरह की बात करी, उसका भी हम विल आल्सो हैव QR कोड मैकेनिज्म। आज ही हमें आपने अच्छी बात बताई, आज ही हमें वी आर हैविंग अ मीटिंग टुडे जहाँ पे इसका मैकेनिज्म तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बाय मिड ऑफ अप्रैल आप कहानी शाल का भी देखेंगे और सोजनी शाल का भी देखेंगे। यही QR कोड मैकेनिज्म उसको भी हमने रखा है, सेम पैटर्न उसको भी हम फॉलो करेंगे। दिया है कि इज़ अ गेम चेंजर, जो यहाँ पे हम जीआई टैगिंग की बात करते हैं। इसका जो प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि जिसको भी जीआई टैगिंग करवानी है, ही हैज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रजिस्टर्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम। उसके बाद हमारी एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मीरास कारपेट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके थ्रू इनको एप्लीकेशन करनी है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में। वहाँ से उसका प्रोसेस रहेगा, इट्स अ 3 months प्रोसेस। वहाँ पे उसको उनको
एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे एप्लीकेशंस को, उसके बाद उनको 4 महीने के बाद इसकी ऑथराइज यूज़र सर्टिफिकेट मिल जाएगी। वंस उनके पास ऑथराइज यूज़र सर्टिफिकेट मिल जाएगी, सो फिर देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, उनको फिर यहाँ आके अपना टेस्ट, सैंपल होगा, शॉल होगा, कारपेट होगा, वो टेस्ट करवा सकते हैं। असल फ़ायदा उन्हीं को पहुँचाना चाहिए जो मिडल मैन होते हैं। मैं अपना भी कहूँगा, मैं भी एक मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, तो मैं भी मार्केट से कारपेट्स ख़रीदता हूँ, मगर जब उनको अच्छी रेट मिलेगी और मार्केट ऑटोमेटिकली जब अच्छी क्वालिटी होती है, मैंने ज़िंदगी में देखा है कि हमेशा जो क्वालिटी होती है वो बिक जाती है। तो वो थोड़ा बहुत कभी जब इकनॉमिकल मेल्टडाउन होता है थोड़ा वैसा वो तो रहता है, मगर यकीन मानिए इसमें कारीगर भी खुश हो जाएंगे और आर्ट की डिमांड भी लग जाएगी। आपको याद होगा, मैं कहूँगा कि 80s की बात है, यहाँ पर लाइन में रहना पड़ता था कारपेट वीवर के पास जब वो कारपेट बनाता था, इतनी डिमांड होती थी। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक कारपेट्स अभी तक बन गए हैं या बना रहे हैं, उस पर मैं कहूँगा कि उसको बैन लगनी चाहिए। और जो मशीन्स है, अगर वो आप बेचना ही है तो पीछे वो है मेड इन अमृतसर, मेड इन लुधियाना, वो वैसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पर हर हफ्ते मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो एनफोर्समेंट विंग है टूरिज़म डिपार्टमेंट की, वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम है या रास्ते में जो भी आइटम्स बेचते हैं उनके साथ उनको देखे कि उनकी टैग्स है, उनका जेन्युइन आइटम है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना है। मैंने अपने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी एक बार लेटर लिखी है और उनने उसी वक्त वो फॉरवर्ड की, और जिससे मैं कहूँगा कि आगे रफ्तार तेज़ हो गई। और उम्मीद है कि आने वाले, क्योंकि ये जो टूरिस्ट हमारा है, जब इसको असल आइटम आएगा तो ये खुश होकर वापस जाएगा। और दूसरी बात, इससे हम वो जो मैंने कहा कि मिशन हलाल, वो उसके तहत हम इस आर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद है कि इससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह।